Hello friends, now let's start with the next chapter, that is animal classification. आपल्या अर्थमध्ये कित्येक प्रकारचे प्राणी आहेत. There are some insects, there are animals, there are birds. या सगळ्यांना लक्षात ठेवणं अतिशय अवघड आहे. In order to understand them, how are they, where do they live and what do they do, it is important to classify them. तर हा जो चॅप्टर आहे animal classification, it is to understand about the animals and birds. Let's start with the history of animal classification. Time to time different scientists have done various classification, but there was a Greek philosopher called Aristotle who was the first one to perform the animal classification. This is Aristotle. Aristotle classified the animals according to the criteria of their body size. What is the size of their body? मोठा आहे, लहान आहे. Habits, काय काय हॅबिट्स आहेत त्यांच्याकडं, त्याला हॅबिट्स मध्ये काय खायला आवडतं किंवा तो काय करतो नेहमी, दॅट इज दर हॅबिट्स. आणि हॅबिटॅट्स म्हणजे काय, राहणीमान, कुठं वास करतो, कुठं निवास करतो, कशा पद्धतीनं तो राहतो. these all three criterias were taken by the Aristotle, by this Greek philosopher. Further, as per the new development in sciences, जसं सायन्स डेव्हलप होत गेलं, there were various references and for the classification also. Classification proposed by Aristotle was known as artificial method. Aristotle ने जे कुठलं classification दिलं होतं, that is according to the three criteria which were their body size, habits and habitats. या तिन्ही जर मिळून जे काही क्लासिफिकेशन मिळालं त्याला एरिस्टोटले मेथड म्हटलं गेलं, अनैसर्गिक पद्धत म्हटलं गेलं. एरिस्टोटले सोडला आर्टिफिशियल मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन वॉज ऑल्सो फॉलोड बाय. हीच जी अनैसर्गिक पद्धत होती क्लासिफिकेशनाची, वर्गीकरणाची, ही पद्धत अजून काही सायंटिस्टनी एक्सेप्ट केली. ती कोण कोण होते? थिओफ्रास्टस, प्लिनी, जॉन रे, लिनियस एक्सेट्रा. ऑड मॅन आउट मध्ये तुम्हाला हे येऊ शकतं, सायंटिस्टचे नेम्स हू टूक द आर्टिफिशियल मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एरिस्टोटल. Later on, natural system of classification was followed. Artificial method नंतर next method कुठली होती? Natural system. Artificial method was by Aristotle, अनैसर्गिक पद्धत. आणि आता नैसर्गिक पद्धत म्हणजे natural system of classification was next. Natural system of classification was based on the criteria like ह्याचे काही क्रायटेरियाज होते. कुणाचे? नॅचरलचे. कुठले? बॉडी ऑर्गनायझेशन, टाइप्स ऑफ सेल्स, कुठल्या टाइप्स ऑफ सेल्स आहेत, क्रोमोझोम्स कोणते आहेत, आणि बायोकेमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ॲनिमल्स अँड बर्ड्स. These were nothing but the natural method. So there were two historic methods of classification. First was artificial method given by Aristotle. Second was natural method. By this system, classification based evolution brought into practice. आणि ह्याचंच हळूहळू काय होत गेलं तर evolution होत गेलं. And it was used by Dubinsky and Mayer. This natural method was used by Dubinsky and Mayer. Recently, a very animal classification, very easy classification was proposed by Carl Woese. Here is the Sir Carl Woese, a scientist who gave the animal classification. So you must have understood what are the things. That is, first is there was artificial method, second was natural method, okay, and third was nothing but the animal classification given by Carl Woese. This, I'm so sorry for the spelling, okay. Artificial method, it was given by Aristotle. Remember it very clearly. Natural system was the second system, and third animal classification given by Carl Woese. This is the history about the animal classification. प्राण्यांचं वर्गीकरण आपण केलेलं आहे. हिस्ट्री पासून आपण बघतोय की वेगवेगळ्या सायंटिस्टनी वेगवेगळं क्लासिफिकेशन दिलंय. क्लासिफिकेशन दिलंय कशासाठी? वाय इज इट इम्पॉर्टंट अँड व्हॉट आर द बेनिफिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन? लेट्स सी. स्टडी ऑफ ॲनिमल्स बिकम्स कन्व्हिनियंट. कित्येक प्रकारचे प्राणी आहेत. काही जाड आहे, काही बारीक आहे, काही मोठा आहे, काही छोटा आहे, काही पाण्यात राहतात, काही जमिनीवर राहतात. ह्या सगळ्यांचा अभ्यास करणं खूप अवघड पडतं.
इट इज कन्व्हिनियंट इफ वी डू देअर क्लासिफिकेशन. त्यांचा अभ्यास करणं सोयीस्कर जातं आपल्याला. सेकंड बेनिफिट, स्टडी ऑफ फ्यू ॲनिमल्स फ्रॉम अ ग्रुप हेल्प्स टू अंडरस्टँड अबाउट द एंटायर ॲनिमल ग्रुप. एखाद्या स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ ॲनिमल्स आपण जर स्टडी केलं, त्या ग्रुपमधल्या एकाच ॲनिमलचं आपण स्टडी केलं तर बाकीच्या ॲनिमल्सबद्दल पण आपण शिकू शकतो. फॉर एक्झाम्पल वेल इज अ ग्रुप ऑफ नथिंग बट फिशेस, राईट. सो त्या वेल्समध्ये आपण एका वेलचा जर अभ्यास केला तर बाकीच्या वेल्सबद्दल पण आपल्याला कळतंय. सो दिस इज नथिंग बट वी कॅन स्टडी वन ॲनिमल अँड गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट दी अदर ॲनिमल्स इन दॅट ग्रुप. इट गिव्स आयडिया अबाउट ॲनिमल एव्होल्युशन. कशा प्रकारे प्राण्यांची उत्क्रांती झाली, ॲनिमल्सचं एव्होल्युशन झालं हळूहळू. आपण ह्युमन एव्होल्युशन बघितलं होतं, राईट. तसंच ॲनिमल एव्होल्युशन कसं होत गेलं याच्याबद्दल आपल्याला छोटीशी आयडिया येऊ शकते. ॲनिमल्स कॅन बी इझिली आयडेंटिफाईड विथ ग्रेट अक्युरेसी. आपण लगेच प्राण्यांना ओळखू शकतो. फॉर एक्झाम्पल आपण मांजराला कुत्रं म्हणत नाही, वी कॉल इट ॲज कॅट ओनली. ओके, विथ ग्रेट अक्युरेसी वी कॅन अंडरस्टँड विच ॲनिमल इट इज. सो we can easily identify various animals on the earth. It helps to understand the relationship of animals with other living organisms. एका ॲनिमलचं दुसऱ्या ॲनिमल बरोबर काय रिलेशन आहे, ते कशा पद्धतीनं फूड चेन फॉर्म करतात, कशा पद्धतीनं इकोसिस्टम फॉर्म करतात, हे आपल्याला याच्यातून कळू शकतं. These are the benefits. It helps to understand the habitat of each animal and its exact role in the nature. प्रत्येक ॲनिमल राहतो कसा, त्याची राहणीमान कसे आहे, निवासस्थान कुठलं आहे, या सगळ्याचा आपण अभ्यास करू शकतो. आणि त्यामुळं आपल्याला त्याचा नेचरमधला जो रोल आहे तो नेमकं नेचरमध्ये काय काम करतो, कुठल्या इकोसिस्टममध्ये आहे, कुठल्या फूड चेनमध्ये आहे, तो कशा प्रकारे एनर्जी ट्रान्सफरला हेल्प करतो, ह्या सगळ्या गोष्टी आपण यामधून शिकू शकतो. इट हेल्प्स टू अंडरस्टँड वेरियस ॲडॅप्टेशन शोन बाय दी ॲनिमल्स. काही ॲनिमल्स अडॅप्ट होत जातात. फॉर एक्झाम्पल अस ओनली. आता उन्हाळा होता, उन्हाळ्यामध्ये खूप गरमी व्हायला लागली स्टार्टिंगला. नंतर काय व्हायला लागलं, वी गॉट अडॅप्टेड टू इट, राईट. नंतर आपण अडॅप्ट झालो, आपल्याला काही वाटलं नाही त्याचं. आता पावसाळा येईल, पावसाळ्यामध्ये काय होणार आहे, हळूहळू आपल्याला सुरुवातीला त्रास होईल, नंतर सुद्धा विल गेट अडॅप्टेड टू दॅट ऑल्सो. थंडीमध्ये सुरुवातीला जास्त थंडी वाजते आणि नंतर हळूहळू थंडीसुद्धा आपण अडॅप्ट होऊन जातो. दॅट इज आपण दिस वॉज अबाउट अस. ॲनिमल्सचं पण तसंच आहे, ज्या एन्व्हायरमेंटमध्ये जातील त्या पद्धतीने ते अडॅप्ट होतात, स्वतःला चेंज करतात. दिस कॅन बी अंडरस्टूड बाय दी ॲनिमल क्लासिफिकेशन. दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ ॲनिमल क्लासिफिकेशन.